पंजाब टुडे नाल जुड़न वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ NDPS ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ यानी कि नशा छुड़ाऊ केंद्रां च भेजण दी गल कीती जाएगी, जिवें कि ज़्यादातर वैसटर्न नेशनस विच कीता जांदा है, पर यह एक क्वांटिटी दे निर्धार ते होएगा। इस वेले भी एक क्वांटिटी जिहड़ी है वो 10 ग्राम तो जे थल्ले है तो उहदी सज़ा बहुत घट है, 10 ग्राम तो उत्ते नूं कमर्शियल क्वांटिटी मन्निया जांदा है ते उहदी सज़ा साडे कानून दे हिसाब नाल NDPS एक्ट दे हिसाब नाल ज़्यादा है। सो जिहड़े आ खुद लई नशा कर रहे ने उहनां दी सज़ा घटा के उहनूं कोर्ट मैंडेटेड टाइम दिता जाएगा जिन्ना चिर उहनां नूं नशा छुड़ाऊ केंद्रां 'ਚ रहना पएगा। सो नशा छुड़ाऊ केंद्रां दी आपां गल कर लईए पंजाब दे हिसाब नाल बहुत ज़्यादा दिक्कतां ने। पहलां तुहानूं दस दवां कि इस वेले पंजाब 'ਚ सरकारी तौर ते 35 नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। जे निजी की गल करिए तो 96 केंद्र ने इहो जिहे, यानी कि 100 के नेड़े तेड़े प्राइवेट सेंटर्स ने। हुण चक्कर यह है कि इन्हां केंद्रां 'ਚ इस वेले 4 ਲੱਖ तो भी ज़्यादा लोग इलाज लै रहे हैं। पर 2019 का एक सरकार का ही सेंटर, सरकार का जो सर्वे आपां देखिए तो उहदे 'ਚ कहा गया सीगा कि पंजाब 'ਚ कल्ले 'ਚ 40 ਲੱਖ लोगों नूं ट्रीटमेंट की लोड़ है नशे 'ਚ जिहड़े रुझे हुए ने लोग। हुण साडे डी एडिक्शन सेंटर जे डॉक्टरां नाल आपां गल करिए सरकारियां 'ਚ उत्थे डॉक्टरां की बहुत कमी है। मैडिकल ऑफिसर हुंदा है हर डी एडिक्शन सेंटर विच एक जिहड़ा MBBS दा हुंदा है। दिक्कत यह है कि असी इहो जी पोस्ट ही नहीं क्रिएट की जिहड़ा फुल टाइम उत्थे इंचार्ज होवे कोई। जिहड़े साडे इस वेले मैडिकल ऑफिसर्स ने उन्हां नूं एडिशनल चार्ज दिता जांदा है, उन्हां दे होर भी कई काम हुंदे ने। सो तुसीं इह हिसाब ला सकदे हो कि साडे नशा छुड़ाऊ केंद्र जिहड़े सरकारी ने उन्हां 'ਚ कोई पक्का डॉक्टर है ही नहीं गा। विजिटिंग डॉक्टर तुसीं कह सकते हो जिहदे कोल एडिशनल चार्ज है, जिहड़ा बाकी कामां दे नाल शायद कुछ घंटे दिन 'ਚ या हफ्ते 'ਚ कुछ दिन उत्थे आंदा होएगा। इस तो इलावा काउंसलर रखे गए सी सरकार वालों, वो ये लोग सी जिहड़े गलबात करके थेरेपी देणगे, काउंसलिंग करनगे उन्हां इनमेट्स दी जिहड़े लोग इन्हां नशा छुड़ाऊ केंद्रां 'ਚ ने। इस वेले जे एवरेज की गल करिए तो 800 तो 1000 बंदा एक नशा छुड़ाऊ केंद्र 'ਚ है। ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 800 ਤੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਮੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਟਸ ਆਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ हर किसी ने कितना नशा किया, किन्ने चिर तो किया, उहदी की उम्र है, उस हिसाब नाल जे डॉक्टरां नाल गल करिए तो दवाइयां अलग हुंदियां ने ते उहदी डोजेज भी अलग हुंदी है। हुण चक्कर यह है पंजाब ने इस तो बाद अगे जाके एक ओट सेंटर्स बनाए। इन्हां दा ये मतलब है कि क्योंकि असीं इन्नी भर्ती नहीं कर पा रहे तो असीं आउट पेशेंट वांग जिवें आपां किसी भी होर चीज़ लई डॉक्टर नूं जांदे आ, डॉक्टर कोलों सानूं कुछ सवाल पुछदा है, साडी दिक्कतां पुछदा है ते उस हिसाब नाल दवाई दे दिंदा है। हुण जिहड़े आउट सेंटर शुरू होए इत्थे हो की रहा कि सिर्फ दवाई दित्ती जा रही है। पहली गल तां काउंसलिंग नहीं हो रही, जिहड़ी UN तो लैके बाकी सरकारां इंडियन गवर्नमेंट खुद ही कह चुकी है काउंसलिंग की बहुत लोड़ है। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ, ਇੱਕੋ ਡੋਜ਼, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਦਵਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵਧਾਉਣੀ, ਕਦੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 3 ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3 ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਡੋਜ਼ੇਜ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1% ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ 40,000 ਜਾਂ 1% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 800 ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 2013 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 46,746 ਕੇਸ ਇਸ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੀਏ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 46,273 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ NDPS ਐਕਟ। ਸੋ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਆਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਨਾਲ।